Today is Friday, 23rd May 2025. I am Pampa Kuchalan, a member of Hosla here to bring some recent news. External Affairs Minister S. Jaishankar has rejected any offer of mediation by the international community, including US President Donald Trump, between India and Pakistan over Kashmir, and made it clear that there will be consequences for Pakistan if territory attacks from its territory continue. Now he, on a visit to Netherlands, also said terrorist groups active in Pakistan Sir, আপনি মিউট করুন রামদাস স্যার মিউট করুন from the Pakistani government. In the wake of reports that Pakistan used military hardware from China and Turkey in the recent confrontation, India on Thursday hardened its stand against both the nations for backing the neighboring country. Our national security advisor and the Chinese foreign minister and special representatives on boundary issue, Wang Yi, had spoken to each other on May 10, 2025, when NSA conveyed India's resolute stance against cross-border terrorism emanating from Pakistan, the MEA spokesperson said. He also said, "We expect Turkey to strongly urge Pakistan to end its support to cross-border terrorism and take credible and verifiable actions against the terror ecosystem it has harbored for decades." Highlighting the Indus Water Treaty, the MEA spokesperson said that the treaty will remain in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. In a loud and clear message to Islamabad Post, Operation Sindoor, Prime Minister Narendra Modi Thursday made it clear that India would not allow Pakistan access to its rightful share of water, and that playing the Indian blood would come at a steep cost. There will be no trade, no talks with Pakistan, and not even water from India be given. This is the firm resolve of New India, the PM said. Japan and the United Arab Emirates on Thursday extended their full support to India in its fight against terrorism in the wake of April 22 Pahalgam attack. An all-party parliamentary delegation led by Janata Dal MP Sanjay Jha met top Japanese leaders in Tokyo, reaffirming India's unwavering stand against terrorism under the global outreach campaign of Operation Sindoor. Meanwhile, another all-party delegation led by Shiv Sena MP Dr. Srikanth Shinde held meetings with leaders of the UAE in Abu Dhabi, reiterating India's strong stance against terrorism. The Indian Space Research Organization is planning to put in space the Bharatiya Antariksh Station, a modular space station, by 2035. ISRO's chairman and secretary of the Department of Space, Dr. V. Narayanan, said here on Wednesday in Bhubaneswar. The launching of BAS will enhance India's presence in space research and foster advancement in space technology, Dr. Narayanan said while interacting with students, researchers, and faculty members of Shiksha O Anushandhan, deemed to be university here in Bhubaneswar. He mentioned that India is the only nation to have reached Mars orbit in its very first attempt. Chandrayaan-4, Dr. Narayanan said, would be a complex mission as it would be expected to bring back lunar samples. India planned to launch
Chandrayaan-5 in collaboration with Japan. Border Security Force personnel performed during the beating retreat ceremony at the Atari Wagha border near Amritsar Tuesday. The ceremony was halted after the Pahalgam terror attack. A very good news. A hippopotamus spotted with her calf inside their enclosure in the National Zoological Park in New Delhi on Thursday. The female calf was born to her mother after a gap of 4 years. Ending here today. Best wishes to you all. Namaskar. বেশি লেগে গেল। শুরু তো হয়ে গেছে আর কি। ও পর কে কে আছেন দেখি একবার। আজকে হচ্ছে শুক্রবার 23শে মে 2025, 8ই জ্যৈষ্ঠ 1400 আমি বিষ্ণুপুরের কথা হ্যাঁ, মোদি বলেছে জঙ্গিরা কোথায়, প্রশ্ন বিরোধীদের। মোদির ভাষ্য, শিরায় রক্ত নয়, আমার সিঁদুর। মাথা ঠান্ডা কিন্তু রক্ত গরম। শিরায় রক্ত নয়, গরম সিঁদুর। সিঁদুর যখন বারুদ হয়ে যায় তার ফল কি হয় তা দৃশ্যমানরা টের পেয়েছে। পেহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাবে অপারেশন সিঁদুরের পরে প্রথম জনসভায় আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই এমন বর্ণনা দিলেন। বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিকানিরে ছাতি ঠুকে মোদী বলেন, গত কয়েক দশকে পাকিস্তান সন্ত্রাস ছড়াতো, নির্দোষ মানুষকে হত্যা করত, ভারতে আতঙ্কের আবহাওয়া তৈরি করত। কিন্তু পাকিস্তান একটা কথা ভুলে গিয়েছিল, এখন ভারত মাতার এক সেবক মোদী এখানে মুখ চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরে নিজের বর্ণনায় বললেন, মোদীর মাথা ঠান্ডা থাকে কিন্তু মোদীর রক্ত গরম। আর এখন তো মোদীর ঠান্ডায় রক্ত নয়, গরম সিঁদুর বইছে। এরপরে আমি আজকে আকারে বন্দি স্বর্গের উপত্যকা পেহেলগাম। বৈশরণের সঙ্গে আজ আমার দেখা হয়নি, কারণ দেখা হওয়ার সব রাস্তায় বন্ধ। গতকাল এসেছি পেহেলগামে। এতদিনের জীবনে সম্পূর্ণ অচেনা লেগেছে এই শহরকে। অনেক রাত অব্দি ঘুম আসেনি। সকাল হতেই চিন্তাগুলো ঝাঁপিয়ে পড়লো আবার। বৈশরণে জঙ্গি হামলা 1 মাস পূর্ণ হলো আজ। একবার দেখবো মাস পূর্ণ হওয়ার দিনে কেমন আছে ভারতের মিনি সুইজারল্যান্ড। পেহেলগামের জন্য মুনিরকেই দায়ী করলেন জয়শঙ্কর। ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হওয়ায় পাকিস্তানে বন্দিত আসামি মুনির।
পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সামরিক পদ ফিল্ড মার্শাল দেওয়া হয়েছিল তাকে। সেই সময়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর নেদারল্যান্ড থেকে তার দাবি পহেলগামে জঙ্গি হামলা এবং পাক সেনাপ্রধান কাসিম মুনিরের চরমপন্থী ধর্মনীতি দায়ী। মুনিরের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই পহেলগামে হামলা চালানো হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এরপর অনুদান দেওয়ার জন্য সুবিধার জন্য অবৈধ ভোটার আমাদের দেশে ঢুকছে। ভোটার আধার কার্ড থাকলেই সরকারি কোনো সুবিধার আবেদন করতে পারেন নাগরিকরা। কোটি কোটি উপভোক্তাও আছে রাজ্যের অনুদান প্রকল্পগুলিতে। ভোটার তালিকায় বাংলাদেশ এবং অবৈধ ভোটারদের উপস্থিতি প্রকাশ্যে আসায় সেই উপত্যকা তালিকায় তারা ঢুকে পড়ছে, তা নিয়ে বেড়েছে। শুধু দেশের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা বিঘ্নিত হওয়া নয়, অবৈধ ভোগীদের মিলে সরকারি কোষাগারে চাপ পড়ার আশঙ্কা কম নয়। এরপরে আসি আমি এই গরমে তোমার চিড়িয়াখানায় জন্তুগুলি কেমন আছে। আমরা তো নিজেদের চাহিদা মতো জল বাতাস পেয়ে থাকছি, তারা কি করছে। পুরুলিয়ায় তীব্র দাবদাহে মানুষ থেকে পশু সবারই জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তাই চিড়িয়াখানার প্রাণীদের জন্য গরমে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন পুরুলিয়া কর্তৃপক্ষ। চিড়িয়াখানার সুপারভাইজার কিশলয় বিকাশ বলেন, 2 বছর পুরুলিয়া জেলার প্রবল গরম পড়ে। পশুদের আমরা বেশ কিছু ব্যবস্থা, এবারেও নিয়ম করে 3 হাত তাদের জল পাল্টানো হচ্ছে, দেয়া হচ্ছে ওখানে পশুদের বাসস্থানের ছাউনিগুলি খড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও শেড তৈরি করা হয়েছে। সেরা জায়গাগুলিতেও পর্যাপ্ত জল রাখা হচ্ছে। জন্তুদের খাদ্যাভ্যাসেও কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। পশুদের পাশে পড়ছে লাউ, শসা, তরমুজের মতো খরচ ফল। এই মুহূর্তে পুরুলিয়ার চিড়িয়াখানায় রয়েছে 7টি চিতল হরিণ, 4টি সম্বর হরিণ, 2টি বার্কিং ডিয়ার, মেছো বিড়াল 4টি, হায়না, 1টা ভাল্লুক, 2টো সজারু, 3টে মদন কাক, 2টি বানর, আর 1টা অজগর, আর 1টা বনমুরগি, 7টি ময়ূর। ময়ূরদের হরিণদের দেওয়া হচ্ছে তরমুজ, গাজর, লাউ, শসা, ভুট্টা, গাছ, ছোলা, গুড়। তাহলে এদের তো ভালোই ভোজ হচ্ছে, যাতে এরা অন্তত সুস্থ শরীরে বাঁচতে পারে। আচ্ছা, আজকে আমার খবর এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। নমস্কার। খসলা বার্তার সাপ্তাহিক খবর পড়ার অভ্যাস পর্বে সকলকে স্বাগত জানাই। আমি বৈশাখী ঘোষ কিছু বাছাই করা খবর আপনাদের জন্য পরিবেশন করছি। এবার ব্রহ্মাস্ত্র থেকেও শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র। 5 বছরে গুজরাটে সিংহ বেড়ে 891।
মহর্ষির মুক্ত বসানো জুতো। বিস্তারিত খবরে আসছি। এবার ব্রহ্মস্বের থেকেও শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র ছুটবে শব্দের 8 গুণ বেগে। ভারত অহিংসা শান্তিতে বিশ্বাসী, কিন্তু দেশের সার্বভৌম ও অখণ্ডতা নষ্টের চেষ্টা হলে শত্রুর কি পরিণতি হতে পারে তা দেখিয়ে দিয়েছে অপারেশন সিন্দুর। গোটা বিশ্ব দেখেছে ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষমতা। পাকিস্তানি সেনা ঘাঁটি হোক কিংবা জঙ্গি শিবির, নিমেষে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারতের এই মৃত্যুদূত। এবার আরো শক্তিশালী হাইপারসনিক মিসাইল ব্রহ্মোস 2 তৈরি করছে ভারতের ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, সংক্ষেপে DRDO। সম্প্রতি এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন সংস্থার সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ডক্টর সুধীর কুমার মিশ্র। তিনি জানিয়েছেন, ভারত খুব শীঘ্রই হাইপারসনিক মিসাইল বিশ্বের কাছে তুলে ধরবে। ইতিমধ্যেই এর ইঞ্জিনের পরীক্ষা সফল হয়েছে। জানা গিয়েছে, হাইপারসনিক মিসাইল ঘন্টায় 6174 কিমি মার্ক 5 বেগে টার্গেটে আঘাত হানতে সক্ষম, অর্থাৎ গতি শব্দের চেয়ে 5 গুণ বেশি। এই বেগের কারণে তা সহজে শত্রুপক্ষের রেডারে ধরা পড়ে না, আর কোনোভাবে ক্ষেপণাস্ত্র চিহ্নিত করা গেলেও তার ঠেকানো ক্ষমতা সিংহভাগ দেশেরই নেই। ভারত নয়া সেই মিসাইল তৈরি করছে। তার গতিবেগ ও ধ্বংসের ক্ষমতা ব্রহ্মস্ত্রের থেকেও বেশি হবে। সেটি 7 থেকে 8 মার্ক বেগে লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত আনতে পারবে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যেও টেক্কা দেবে নয়া সংস্করণ। পাশাপাশি প্রচলিত ও পরমাণু অস্ত্র নিয়ে 1500 কিলোমিটার দূরে যে কোনো লক্ষ্য বস্তুতে নিখুঁতভাবে আঘাত আনতে পারবে। নয়া মিসাইল নিয়ে সরকারিভাবে তেমন কিছু প্রকাশ্যে আনেনি ভারত। তবে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে চীনের কথা মাথা রেখেই অস্ত্র ভান্ডার তৈরি করছে নয়াদিল্লি। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে হাতে গোনা কয়েকটি দেশের কাছে হাইপারসনিক মিসাইলের জন্য স্ক্যামজেট ইঞ্জিন ভিত্তিক প্রযুক্তি রয়েছে। তালিকায় রাশিয়া, চীন, আমেরিকা, তাতে ঢুকে গিয়েছে ভারতও। গত বছর নভেম্বর মাসে DRDO উড়িষ্যার আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে প্রথম দূরপাল্লার হাইপারসনিক মিসাইলের সফল পরীক্ষা করে। 5 বছরে গুজরাতে সিংহ বেড়ে 891। পশুরাজের সংখ্যা বেড়েছে গুজরাতে। 5 বছর আগে গির অরণ্যে যেখানে এশিয়াটিক প্রজাতির সিংহ ছিল 674টি, এখন ওই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 891। চলতি মাসেই গুজরাতে সিংহ গণনা শেষ হয়। বনকর্মীরা জানাচ্ছেন, সাফল্য শুধু 217টি সিংহের বৃদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ নেই। আগে কেবল গির জাতীয় পার্ক এবং এর আশেপাশেই পশুরাজের দেখা মিলত। এখন রাজ্যের 11টি জেলাতেই ছড়িয়ে পড়েছে এই পশুর গতিবিধি। চিরাচরিত বাসস্থান ছেড়ে সৌরাষ্ট্রে এবং উপকূলবর্তী এলাকা এবং জঙ্গলহীন এলাকাতেও সিংহের বিচরণ ক্ষেত্র বিস্তারের বিষয়টি বড় সাফল্য হিসাবেই মানছে প্রশাসন। এর আগে 2020 সালের জুন মাসে শেষবার সিংহের গণনা হয়েছিল গুজরাতে। কেবল গুজরাতেই সিংহের বিশেষ প্রজাতি এশিয়াটিক লায়নের দেখা মেলে। মহর্ষির মুক্ত বসানো জুতো। বুলবুলির লড়াই থেকে জলসা। 19 শতকের কলকাতার বাবুদের ছিল হরেক রকমের শখ ও আহ্লাদ। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতেও বাবুয়ানির নজির কম নেই। উপেন্দ্রমোহন ঠাকুরের ঋতু অনুযায়ী জামা পরার শখ ছিল। কানাইলাল ঠাকুর আবার পোশাকি মাছ খেতে ভালোবাসতেন। রীতিমতন লাল কোট্টা পরা চিংড়ি মাছ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই বিষয়ে খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না। একবার ভরা জলসায় পায়ে মুক্ত বসানো জুতো পরে গিয়েছিলেন তিনি, যা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তৎকালীন বাবু সমাজের সদস্যরা। লেখায় সেই দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই গল্পটি এখন বলা যাক। তখন পিতৃঋণের বোঝায় জর্জরিত দেবেন্দ্রনাথ। বিষয় সম্পত্তির অবস্থা খুব একটা ভালো নয়।
এমন সময় শোভাবাজার রাজবাড়ি থেকে জলসা নিমন্ত্রণ এলো। পিতৃঋণ শোধ করার খবর ততদিনে লোকমুখে ঘুরতে শুরু করেছে। নামী ব্যক্তিরা বলতে লাগলেন, দেখা যাক এবার কোন সাজে জলসায় আসেন প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র। সেই খবর মহর্ষির কানে এলো। সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল করমচাঁদ জহুরির। আদেশ দেয়া হলো মুক্ত দানা দিয়ে একজোড়া মখমলের জুতো বানাতে হবে। কর্তার আদেশ মতন জুতো তৈরি করলেন ঠাকুর বাড়ির বিশ্বস্ত জহুরি। মখমলের জুতোয় ছোট দানা দানা মুক্ত বসানো। জুতো তো হয়ে গেল, এবার জামা। তখনকার দিনে অনুষ্ঠানে শাল সিল্কের জেব্বা পরাটাই ছিল দস্তুর। দেবেন্দ্রনাথ ঠিক করলেন সাদা কাপড় পরবেন। জলসার দিন সাদা আচকান পরলেন মহর্ষি। মাথায় সাদা মোড়াসা পাগড়ি, পায়ে মুক্ত খচিত জুতো। এদিকে মজলিসে সকলে ধোপ দস্তুর হয়ে সেজে এসেছেন। মহর্ষিকে দেখে অনেকেই মনে মনে হাসলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কৌচে পাদুকা বের করে বসতেই সকলের কথা বন্ধ হয়ে গেল। শোভাবাজারের রাজা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু। তিনি বলে উঠলেন, একেই বলে বড়লোক। আমরা যা গলায় মাথায় ঝুলিয়েছি ইনি তা পায়ে রেখেছেন। এভাবেই কঠিন সময়ে নিজের শৌখিনতার পরিচয় দিয়েছিলেন মহর্ষি। গত 15ই মে ছিল তার জন্মদিন। তার চরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে আমি আমার খবর শেষ করছি এখানেই। নমস্কার। না না, আমি শুনছি। হ্যাঁ, পড়ছি, দাঁড়াও। তো পড়ে নিক শ্যামলীদি। সুমন, শ্যামলীদি পড়ে নিক। আমি শুরু করব নাকি লক্ষ্মী? সুমন? আচ্ছা, ঠিক আচ্ছা। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজ শুক্রবার 23শে মে 2025। আরামবাগ থেকে আমি শ্যামলী বসু হসলা বার্তায় সাপ্তাহিক খবর পড়ে শোনাচ্ছি। প্রথম একটি বিশেষ খবর। গত 21শে মে বুধবার হসলা শ্রদ্ধা আয়োজিত বিষ্ণুপুর হাজরাপাড়ায় অবসরপ্রাপ্ত বীর সৈনিকদের সম্বর্ধনা জানানো হলো। পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মান জানিয়ে তাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমরা শুনলাম, জানলাম, মাথা নত করে তাদের শ্রদ্ধা জানালাম। এবার বিশেষ খবরে আসি। ভর্তিতে জেলের চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিটেক কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষে ল্যাটারাল এন্ট্রি ভর্তির জন্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের জেলের পরীক্ষা দিতে হবে। যাদবপুর সহ রাজ্যের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আগেই এই প্রক্রিয়ার ভর্তি হতো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সচিব অমিত রায় জানান, কোন বিষয়ে অনার্স পাস করলে কোন বিটেক কোর্সে আবেদন করা যাবে তা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে। সুবোধ মামলা। প্রায় 6,500 কোটি টাকার ব্যাংক জালিয়াতি মামলায় অভিযুক্ত সরকারি ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্তা সুবোধ গোয়েলকে আরও জেরা করা প্রয়োজন দাবি করল ইডি। বুধবার বিচার ভবনে বিশেষ সিবিআই কোর্টে সুবোধকে পেশ করা হয়। মক্কেলের অসুস্থতার কথা বলে তার কৌশলীরা কলকাতায় থাকবে শর্তে জামিনের আর্জি জানান। ইডির দাবি, হেফাজতে থাকাকালীন সুবোধ সব কাজ নিজেই করছেন। প্রতিদিন শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে। সাধারণ মেয়েদের গল্প বলেই বুকার বানুর। টিকে থাকার অদম্য বাসনা তার গল্পের প্রতিটি চরিত্রে। প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে তার হার মানার কথা কখনো ভাবেন না, যেমন ভাবেননি লেখিকা নিজেও।
৭৭ বছর বয়সী সেই কন্নড় কথাসাহিত্যিক, আইনজীবী ও সমাজকর্মী বানু মুস্তাককে এবার আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কারে সম্মানিত করা হলো। এই প্রথম কন্নড় ভাষায় কোনো লেখিকা এই আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মান পেলেন। ছোট গল্প লিখে বুকার জয়ের এটি প্রথম নজির। অনুবাদক দীপা ভাস্তির সঙ্গে 50,000 পাউন্ড, ভারতীয় মুদ্রা 57 লক্ষ টাকা মূল্যের এই পুরস্কার ভাগ করে নিলেন বানু। 1990 থেকে 2023 সালের এই দীর্ঘ সময়সীমার বানুর লেখা অসংখ্য গল্পগুলি থেকে 12টি বেছে নেন অনুবাদক দীপা। সেই 12টি গল্পের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। হার্ট ল্যাম্প নামে পুরস্কার গ্রহণ করে বানু বলেন, কোনো কাহিনী যে তুচ্ছ নয়, এই গল্পগুলি সেই কথাই মনে করিয়ে দিতে চায়। তার লেখা গল্প হৃদয়ে গ্রহণ করার জন্য পাঠকদের কৃতজ্ঞতা জানান লেখিকা। বর্ষা বার্তা। আগামী 3-4 দিনের মধ্যে উত্তর পূর্ব ভারতের বর্ষা ঢুকতে পারে, জানিয়েছে মৌসুম ভবন। একই সময়ে কেরলেও বর্ষা ঢুকতে পারে বলে বুধবার জানানো হয়। আরব সাগরে মৌসুমী বায়ু সক্রিয়তা দেখেই অনুমান করা হচ্ছে নির্ধারিত সময়ে 1 জুনের আগেই বর্ষা কেরলে ঢুকবে। তবে তার বঙ্গে পৌঁছতে কদিন লাগবে জানায়নি আবহাওয়া দপ্তর। অসুস্থকে নিখরচায় বাড়ি পৌঁছলেন অ্যাম্বুলেন্স চালক। অর্থাভাবে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে দক্ষিণ 24 পরগনার নামখানায় বাড়ি ফিরতে পারছিলেন না এক দম্পতি। হাসপাতালের সামনে শুয়ে দিন কাটছিল তাদের। সমাজ মাধ্যমে বিষয়টি নজরে আসতেই তাদের নিজের অ্যাম্বুলেন্সে তুলে বাড়ি পৌঁছে দিলেন চুঁচুড়ার সিঙ্গি বাগানের যুবক অজয় মহন্তি ওরফে কার্তিক। কার্তিককে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেননি ওই দম্পতি। ডান পায়ে কর্কট রোগ ধরা পড়েছিল নামখানার হরিপুর গ্রামের ওই বাসিন্দা তাপসী খাটুয়া। তাপসীকে ওই হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন স্বামী রজনী। হাঁটু থেকে পা বাদ যায়। চলতি মাসের 12 তারিখে তাপসীর ছুটি হলেও টাকার অভাবে গাড়ি করে বাড়ি নিয়ে যেতে পারেনি পেশায় মৎস্যজীবী রজনী। ওই দিনই হাসপাতালে ওয়ার্ড ছেড়ে দিতে হয়। মেডিকেল কলেজ চত্বরে একটি চাদর বিছিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে থাকছিলেন রজনী। স্থানীয় চা বিক্রেতা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন গৌতম পাত্রের সৌজন্যে বিষয়টি সমাজ মাধ্যম পর্যন্ত পৌঁছয়। রবিবার মেডিকেল কলেজ থেকে নিজের অ্যাম্বুলেন্স চাপিয়ে তাপসীকে 100 কিলোমিটার দূরের হরিপুর গ্রামে পৌঁছে দেন অজয়। গৌতম বলেন, আমি নিজেও হাঁটতে পারি না। ভদ্রমহিলার ওই অবস্থা থেকে খারাপ লাগছিল। পরিচিত একজন সমাজ মাধ্যমে তাপসীর কথা উল্লেখ করে যোগাযোগের জন্য আমার নম্বর দিয়েছিল। তা দেখেই কার্তিক দা ফোন করেন। গৌতমের সংযোজন ভেবে ভালো লাগছে যে সমাজে এখনো ভালো মানুষ আছেন। আর কার্তিকের কথায় ভালো খারাপ বুঝি না, মানুষের বিপদে মানুষ পাশে না থাকলে কে থাকবে। আসছি জেলার খবর। আজ জরিপ ভাবাদিঘিতে। প্রশাসনিক উদ্যোগে আজ শুক্রবার গোঘাটের ভাবাদিঘি জরিপের কাজ শুরু হতে চলেছে। বুধবার তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর রেলপথের ওই জট নিয়ে আরামবাগের মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ডাকা বৈঠকে ভাবাদিঘি জরিপে সম্মতি দিয়েছিলেন গ্রামের আন্দোলনকারীরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জেলা শাসকের ডাকা বৈঠকে জরিপের দিন ঠিক হলো বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা শাসক অমিতেন্দু পাল। রাত 8:30 পর্যন্ত বৈঠক চলে। দিঘি বাঁচাও কমিটির সম্পাদক সুকুমার রায় বলেন, জরিপ হবে কিন্তু সেতু বানিয়ে রেলপথ নিয়ে যাওয়া হবে না বলে রেল জানিয়ে দিয়েছে। আগামী সোমবারের মধ্যে আমাদের আইনি পরামর্শ নিতে বলা হয়েছে। শেষ করার আগে বিশেষ খবর আরেকবার। হাইকোর্ট রেল ও রাজ্য সরকারের নির্দেশে ভাবাদিঘির কাজ 3 মাসের মধ্যে কাজ শুরু করার সময়সীমা বেঁধে দিল। হসলা ও শ্রদ্ধা আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো বিষ্ণুপুর হাজরাপাড়ায়। সেই অনুষ্ঠানে আমরা যোগ দিতে পেরে আমি ভারতবাসী হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করছি। নমস্কার, আজকের খবর এই পর্যন্তই। আমি তাহলে শুরু করব। আমি শুরু করব, আমার ছোট্ট দুটো খবর আছে। আচ্ছা, নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজ 8ই জ্যৈষ্ঠ 1432, শুক্রবার 23শে মে 2025। আমি লক্ষ্মী দে হোসলা বার্তা থেকে সাপ্তাহিক খবর পড়ছি। জেলার খবর। ডাক বিভাগের
স্পেশাল কভারে বাঁকুড়া সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যালয় বাঁকুড়া। ডাক বিভাগের স্পেশাল কভার তথা খামে এবার জায়গা করে নিল বাঁকুড়া সারদা মা নামাঙ্কিত কলেজ। নারী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য বাঁকুড়া জেলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যালয় পীঠ ডাক বিভাগ এই স্বীকৃতি দিয়েছে। বৃহস্পতিবার ডাক বিভাগের তরফে ওই বিশেষ খাম প্রকাশ করা হয়। এই উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে হলে এদিন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অনুরূপা মুখোপাধ্যায়, ডাক বিভাগের তরফে পোস্টমাস্টার জেনারেল সাউথ বেঙ্গল রিজিয়ন রিজু গঙ্গোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। পোস্টমাস্টার জেনারেল বলেন, সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যালয় বাঁকুড়া জেলার পাশাপাশি রাজ্যের সুনাম কুড়িয়েছে। নারী শিক্ষা ও মহিলাদের সশক্তিকরণে এই কলেজ উপলক্ষে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সেই কারণে আমরা কলেজের 52 বৎসর পূর্তি উপলক্ষে স্পেশাল কভার প্রকাশ করেছি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই বিশেষ খাম পাওয়া যাবে, তা যে কেউ সংগ্রহ করতে পারবেন। স্থানীয় সংবাদ। দ্বারকেশ্বরের ওপরে অস্থায়ী সেতু জলের তোরে ভাসল। বিষ্ণুপুর। বৃহস্পতিবার ভোরে জলের তোরে ভেসে গেল দ্বারকেশ্বরের অস্থায়ী সেতু। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পাত্রসাহেব ও বিষ্ণুপুরের একাংশ বাসিন্দারা সমস্যায় পড়েছেন। বুধবার সন্ধ্যায় একটানা বৃষ্টির জেরে খাল বিলের জল দ্বারকেশ্বরে পড়ে। একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জল বইতে থাকায় জলের তোরে প্রকাশঘাটে থাকা অস্থায়ী সেতু ভেঙে যায়। বিষ্ণুপুরের বিডিও সোমশঙ্কর মণ্ডল বলেন, প্রকাশঘাটের অস্থায়ী সেতু ভেসে যাওয়ার খবর পেয়েছি, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বারকেশ্বরের দুই দিকে জয়কৃষ্ণপুর, পাত্রসাহেব এবং কতুলপুর বিষ্ণুপুরের রাস্তা চলে গিয়েছে। আবহাওয়ার খবর। আজকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হলো 33 ডিগ্রি, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 26 ডিগ্রি, আংশিক মেঘলা, বৃষ্টিপাত 0%, আর্দ্রতা 65%। আজকের মতো খবর এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। আমি আসলে বলার একটু চেষ্টা করলাম। আমি পড়বো না গো। হ্যাঁ, আমি পড়ছি। অনেক চেষ্টা করেছি, আমি কিরকম হবে জানি না, নতুন পড়ছি তো। হ্যাঁ, আমি কৃষ্ণা বরাট খোসলা সংস্থা থেকে আমি একটু আজকের খবর পড়ছি। প্রশ্ন করা হচ্ছে, স্টেশনে নবরূপে ট্রেনের ভোগান্তি কি হবে? নিজস্ব সংবাদদাতা বলছেন, দেশের অন্যান্য অমৃত স্টেশনের সঙ্গেই নবরূপে জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, অমৃত ভারত প্রকল্পে গড়ে ওঠা স্টেশনগুলি কিভাবে রেলের উন্নয়নে সহায়তা করে। কিন্তু যাত্রী মহলের প্রশ্ন, যেখানে ট্রেনই চলছে না অসম্ভব দেরিতে, সেখানে নবরূপে স্টেশনের ঘটা করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয়তা কতটা? মিড ডে মিল। প্রাথমিকে এবং উচ্চ প্রাথমিকে মিড ডে মিলের বরাদ্দ বাড়ল। শিক্ষা দপ্তর জানান, কেন্দ্রে প্রাথমিকে পড়ুয়া পিছু বরাদ্দ 6.19 টাকা থেকে বাড়িয়ে 6.78 টাকা এবং উচ্চ প্রাথমিকে পড়ুয়া পিছু বরাদ্দ 9.29 টাকা থেকে বাড়িয়ে 10.17 টাকা করেছে। শিক্ষক ও কর্মীর নেতা অনিমেষ বলেন, এইটুকু বরাদ্দ বৃদ্ধিতে পড়ুয়ারা পুষ্টিকর খাবার কতটুকুই বা পাবে। সংরক্ষণ জট। নিয়োগের ক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্নীতি জট
এবং প্রশাসনিক উদাসীনতার ধাক্কায় পশ্চিমবঙ্গের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাগুলি জরাজীর্ণের দশা। তদুপরি মামলা মোকদ্দমা করেন কারণে স্বাভাবিক পঠন পাঠনের ছন্দটিও অবরুদ্ধ। মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এমন সময় আবার সেই ছন্দপতন। শিক্ষা দপ্তর থেকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল 10ই মে অবধি আবেদনপত্র দেওয়া হবে এবং শিক্ষার্থীরা তা পূরণ করে জমা দেবে। অতঃপর মেধা তালিকা প্রকাশ এবং তদনুযায়ী ভর্তি, এমনটাই স্বাভাবিক ছিল নিয়ম, কিন্তু তেমনটি হয়নি। সম্প্রতি শিক্ষা দপ্তর জানিয়ে দিচ্ছেন ওবিসি সংরক্ষণে বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন থাকার কারণে পরবর্তী নির্দেশনা আসা পর্যন্ত কোনো মেধা তালিকা প্রকাশ করা যাবে না। সুতরাং রাজ্যের 39টি সরকারি স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত। বাংলা রোনাল্ডো। ছোট থেকে ফুটবলের মাঠ টানত অভাবী ঘরের ছেলে সুরজকে। দিন মজুর বাবা মঙ্গল সরেন এবং মা শর্মিষ্ঠা বাধা দেয়নি ছেলেকে, ভাগ্যিস দেয়নি। সেই সুরজ সরেন আজ অনূর্ধ্ব-17 জাতীয় দলের প্রতিনিধি হয়ে সাউথ এশিয়ান গেমে যোগ দিতে চলেছে। মরার সম্মেলনী হাই স্কুলের 10ম শ্রেণীর ছাত্র সুরজ বেহাল মাটির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলে, রোনাল্ডোর মতো বড় ফুটবলার হতে চাই। নমস্কার, আমি এখানেই শেষ করছি। হ্যাঁ, তোমার বলাটা আচ্ছা শুনুন। আচ্ছা, ঠিক আছে। সুমন, তোমার বলাটাও খুব সুন্দর হয়েছে। হুম। ও এখন প্রদীপ জ্বালছে। বৈশাখীতে হাত তুলে বসে আছে কেন? কি করবে? হ্যালো, না হবে না। লক্ষ্মী, তোর মতো কি আর পারবো রে? কিছুই পারবো না। কি বলছো গো দিদি? আমি একবারে মূর্খ একটা। হ্যাঁ।